వెల్కమ్ టు స్టూడియో ఎస్ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ హబ్ లో విశాఖ గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ. బాలకృష్ణకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి, అభిమానుల డిమాండ్. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం, సెలూన్లో హెయిర్ కట్ చేసిన మల్లారెడ్డి. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలో అడుగు పెడుతోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గతంలో హైదరాబాద్ లో హైటెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తామని, ప్రస్తుతం విశాఖను ఐటీ హబ్ గా తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లు చెప్పారు. విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుపై ఢిల్లీలో ఆ సంస్థతో ఏపీ ప్రభుత్వం ఒప్పందం సందర్భంగా భారత్ ఐటీ శక్తి పేరిట నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అశ్విని వైష్ణవ్, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్, గూగుల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఆనాడు హైదరాబాద్ మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చాం, ప్రస్తుతం విశాఖకు గూగుల్స్ ను తీసుకొస్తున్నాం. సాంకేతికలో నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ, డేటా సెంటర్, ఏఐ, రియల్ టైం డేటా కలెక్షన్లు ముఖ్యమైనవి. సాంకేతికను అందిపుచ్చుకోవడంలో ఏపీ ముందుంటుంది. 2017 నాటికి వికసిత్ భారత్ మనందరి లక్ష్యం. హార్డ్ వర్క్ కాదు, స్మార్ట్ వర్క్ నినాదం తీసుకొస్తున్నాం అని సీఎం అన్నారు. Chief Minister Naidu, you have been instrumental in shaping Hyderabad as the global tech capital with the high-tech city. Now, with Vizag being the first AI hub at this scale in India, how do you envision Andhra Pradesh becoming the center of high-tech as well as AI in India? Very nice of you for your positive comments on me. This is a very, very auspicious day and also very, very happy day for me, not only for me, for all of us. First of all, I have to thank Honorable Prime Minister. He has made it possible. After that, our Finance Minister, Her Excellency, she has done very well. Anyway, our IT Minister, he has done, when I mooted the idea, he was very positive. Google has to come to India, that is the attitude. And also our IT Minister, he also worked with you. All the way he came to your office. He spent so much of time. At that time, he briefed me. After that, we had a meeting. We thought we had to complete 12 months' time. Now 1 month, 13 months, we are able to clinch it. I'm proud of you. Amen. Always, I'm a great admirer of Google. Your creativity, your speed, that is very, very important. గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ హబ్ గా విశాఖ మారనుందని గూగుల్ క్లౌడ్ గ్లోబల్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ అన్నారు. విశాఖ నుంచి 12 దేశాలతో సబ్సీ కేబుల్ విధానం అనుసంధానం చేస్తామని చెప్పారు. అమెరికా వెలుపల పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇదే తొలిసారన్నారు. విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో థామస్ కురియన్ మాట్లాడారు. And India is home to so many of us. Today, though, we are incredibly proud with the support of the government of India and the state of Andhra Pradesh. We're very pleased to announce a new gigawatt scale AI hub in Visakhapatnam. It's the largest AI hub that we are going to be investing in anywhere in the world outside of the US. It represents a capital investment over the next 5 years of $15 billion. And will scale to multiple gigawatts. It is a part of a global network of AI centers in 12 different countries, but it is, as I said, the largest one that we will be
building anywhere in the world outside the US. In addition to that, we're also pleased that we will be making Visakhapatnam a global connectivity hub. We are bringing our subsea cable infrastructure and landing it in Visakhapatnam. We will be connecting that to our global subsea cable network. And with that, we see it not just becoming a landing station for a large number of cables, but also providing a digital backbone connecting different parts of India together. So we are not just bringing AI technology, but also a digital infrastructure through our subsea cable and network connectivity hub. Now, you may ask, what will be inside this AI hub? When we say an AI hub, we mean a full stack of solutions. Our own technology called TPUs, tensor processing units, that provides the foundational elements for AI processing, and they're very efficient. They're twice as power efficient, so for the same amount of electricity, we can generate twice the number of computational infrastructure. హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందపురి బాలకృష్ణకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలంటూ అభిమానులు డిమాండ్ చేశారు. నియోజకవర్గంలో బాలకృష్ణ పర్యటిస్తున్నారు. మూడో రోజు కేరీకెర పంచాయతీలో పలు అభివృద్ధి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. బాలకృష్ణ మంత్రి పదవి తీసుకోవాలంటూ పలువురు అభిమానులు ఈ సందర్భంగా ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. ఆయన కాన్వాయ్ ఎదుట నినాదాలు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ అవసరమైనప్పుడు మంత్రి వస్తుంది, ఓపిక పట్టండి అంటూ అభిమానులకు సముదాయించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా నియోజకవర్గంలో భారత రాష్ట్ర సమితి జోరుగా ప్రచారం చేస్తోంది. పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ కు మద్దతుగా మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి రెహమత్ నగర్ లో వినూత్నంగా ప్రచారం చేశారు. ఓటీ కొట్టులో వినియోగదారులకు ఛాయ్ అందించారు. సెలూన్లో ఓ వ్యక్తికి మల్లారెడ్డి హెయిర్ కట్ చేసి ఓటు అభ్యర్థించారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా రిజర్వాయర్లో 961 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉంటే 844 టీఎంసీలతో 87.86% నీటిని నిల్వ చేశామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు వాటర్ మేనేజ్మెంట్ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని చెప్పారు. హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు పరిధిలో చెరువులు నింపే అంశంపై కర్నూలు సిఈ కార్యాలయంలో ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు.
3,850 కోట్లు ఖర్చు చేసి 738కి మీ శివారు ప్రాంతానికి సైతం కృష్ణా జలాలు తీసుకెళ్లాం. రాయలసీమ బిడ్డ అని చెప్పుకునే జగన్ ఈ ప్రాంత జీవనాడి అయిన హంద్రినీవాకు ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. మోటార్లకు బిల్లులు చెల్లించలేదు. తట్టమట్టి కూడా తీయలేదు. 5 ఏళ్లలో జగన్ చేయలేని పనిని మొదటి ఏడాదిలోనే కూటమి ప్రభుత్వంలో పూర్తి చేసి చూపించాం. గత ఎన్నికల ముందు సెట్టింగులు వేసి అద్దె ట్యాంకులతో కాలువలోకి నీరు వదిలారు. చంద్రబాబు కృష్ణా జలాలను కుప్పంకు తెచ్చి పరమసముద్రం చెరువు నింపడంతో పాటు బోటు షికార్లు కూడా చేశారు అని నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. ఈరోజు హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు పరిధిలో ఉన్నటువంటి చెరువులన్నీ కూడా నింపేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఈరోజు హంద్రీనివా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అధికారులతోటి అదేవిధంగా మరి ఎవరైతే ఏజెన్సీలతో కూడా ఒక రివ్యూ కూడా ఈరోజు కర్నూలులో నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏదైతే గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో చేయలేనిటువంటి హంద్రీనివా పనులు మనం ఒక్క సంవత్సరంలోనే పూర్తి చేసి 3,850 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి 738వ కిలోమీటర్ శివారుకు సైతం ఈ యొక్క కృష్ణమ్మ జలాల్ని మనం తీసుకుని వెళ్ళాం. ఈ హంద్రీనివా కెనాల్స్లోకి వాటర్ తీసుకెళ్లడమే కాదు, ఆ యొక్క హంద్రీనివా కాలువల్లోకి వచ్చినటువంటి నీరు ఏదైతే ఈ యొక్క 38 నియోజకవర్గాలు ఏదైతే హంద్రీనివా వెంబడి ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే ఇక కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు ఉమ్మడి జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి చెరువుకి కూడా నీరు నింపేటువంటి విధంగా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వెళ్ళాలి అని ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేసేటువంటి లక్ష్యంలో భాగంగానే మరి ఈరోజు చూస్తే మరి హంద్రీనివా వెంబడి 517 చెరువులుంటే అందులో ఇప్పటికి చూస్తే 174 చెరువులు పూర్తిగా నింపడం జరిగింది. మరొక 125 చెరువులు పాక్షికంగా నిండుతూ ఉన్నాయి. అంటే దగ్గర దగ్గర 299 చెరువుల్ని ఈవేళ నీరు అందించడం జరిగిన పరిస్థితి. ఇంకా మిగిలినటువంటి 218 బ్యాలెన్స్ ఏవైతే చెరువులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా ప్రయారిటీ ప్రకారం 1 by 1 క్లియర్ చేసుకునేటువంటి విధంగా ఇప్పుడు ఎవరైతే హంద్రీనివాకు సంబంధించినటువంటి సిఈలు, ఎస్సీలు, ఈఈల వరకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆఖరి చెరువు వరకు కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ కూడా చెరువులు నింపేటువంటి కార్యక్రమానికి మరి ఏదైతే ఇక ఇరిగేషన్ శాఖతో పాటుగా రెవెన్యూ, అదేవిధంగా ఏదైతే తహసీల్దారులు, విఆర్ఓస్ వాళ్ళు కూడా పర్యవేక్షణ చేసేటువంటి విధంగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి చెరువు నింపేటువంటి కార్యక్రమంలో కలెక్టర్స్ కూడా భాగస్వాములు కావాలనే ఉద్దేశంతో కలెక్టర్స్ కూడా మేము కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఈ యొక్క హంద్రీనివా ఏదైతే ఈ యొక్క నీరు రేపు ఫిబ్రవరి నెల వరకు కూడా ఆఖరి మైలు వరకు తీసుకొస్తాం. కాబట్టి శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ్యులు బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ కార్యకర్త నుంచి నాయకుడిలాగా ఎదిగి మా నాన్నగారు 40 సంవత్సరాలు కంచుకోటగా మారిన శ్రీకాళహస్తి అభివృద్ధి చేస్తుంటే జనసేన పార్టీ నేత వినితకోట ఓర్చుకోలేక మా మీద బురద చెల్లుతున్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదని మీడియాకు వెల్లడించారు. వీడియో అనేది అందరం చూసాం. నేను మిమ్మల్ని అందరూ కూడా 2 విషయాలు అడగదలుచుకున్నా. ఈ వీడియో ఏఐయా, మాఫ్డా, లేకుంటే వీళ్ళు ఎవరైతే అతను హత్య చేశారో దాని ముందర వీడియో తీసి మిమ్మల్ని వదిలేస్తాం కాబట్టి వీడియో చెయ్యి అని చెప్పి బెదిరించి వీడియో తీసిన తర్వాత హత్య చేయడం జరిగిందా? పోనీ ఆ రాయుడు అనేటువంటి బతుకుంటే అన్నా అతన్ని పిలుచుకొచ్చి కూర్చొని మాట్లాడి ప్రజల సమక్షంలోనే ఇది తేల్చుకునేటోళ్ళం. కానీ ఇక్కడ విడ్డూరం ఏమైందంటే ఈ హత్య జరిగి దగ్గర 2 నెలలు కావస్తూ ఉంది. వీరు జైలు కూడా పోవడం జరిగింది. వీళ్ళు బెయిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వీడియో అనేది రిలీజ్ చేయడం దాంట్లో వీళ్ళ అంతరాయం క్లియర్గా అర్థమైపోతాం. ఒక సింపతి తెచ్చుకోదానికో లేకుంటే కష్టపడి గెలిచి ఈరోజు మంచి పేరు తెచ్చుకొని శ్రీకాళహస్తిని అభివృద్ధి చేస్తున్న నా మీద బుడద జల్లదానికో చేస్తున్నారని చెప్పి ఒక క్లియర్ కట్ సంగతి తప్ప దీంట్లో వాళ్ళ డ్రైవర్తో నాకు డిపాజిట్లు కూడా గెలవని వాళ్ళతో ఆ రోజు మాకు వాస్తవాన్ని ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఆవిడతో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశాను ఎలక్షన్స్ ముందర కూడా.
కానీ ఏ రోజు కూడా ఈ రోజు వరకు ఆమెను సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత కూడా, ఆమె మర్డర్ అయిన తర్వాత కూడా, వాళ్ళు మర్డర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా నేను ఏ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు, ఏ రోజు వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడలేదు. ఏ రోజు గురించి కూడా ఒక కూటమి ప్రభుత్వంలో మనం సర్దుకొని పోవాలా, జాగ్రత్తగా ఉండాలా, ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయాలని చెప్పి మా నాయకులు చెప్పారు. కాబట్టి ఏ రోజు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టలేదు, ఏ రోజు మాట్లాడలేదు. కానీ ఈ రోజు మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆ రోజు అసలు ఆవిడ మా కోసం పనిచేసింది ఆ కూటమి ప్రభుత్వంలో. ఏ రోజు కూడా వచ్చి మా కోసం పనిచేయలే. ఆఖరికి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే జనసేన నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టింది ఆవిడ. శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో పోలీసులు టపాసుల షాపులపై దాడులు చేశారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విక్రయిస్తే 3 దుకాణాలను పోలీసు వారు గుర్తించారు. 31,000 విలువైన టపాసులను సీజ్ చేశారు. డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టపాసులు అమ్మటం జరిగితే ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మాట్లాడుతూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టపాసులు అమ్మటం జరిగితే ఎవరైనా చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. దుకాణదారులు ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలని డీఎస్పీ నరసింహమూర్తి మీడియాకు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు యంత్రాంగం పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి కృషి అభినందనీయం. రేణిగుంట ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా పేద ప్రజలకు పార్టీలకు అతీతంగా సహాయం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యే రేణిగుంట మండలంలో వివిధ అనారోగ్య కారణాలతో బాధపడుతూ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధితో ఆర్థిక సాయం కొరకు అభ్యర్థించిన వారి అభ్యర్థనను మన్నించి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పంపించిన ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను బొజ్జల రిషితారెడ్డి స్వయంగా లబ్ధిదారుల ఇంటింటికి తిరుగుతూ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. రేణిగుంట మండలం నందు 14,83,943 రూపాయల చెక్కులను 14 మంది లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసిన బొజ్జల రిషితారెడ్డి. ఈరోజు రేణిగుంట మండలంలో సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్స్ ఇచ్చేదానికి వచ్చినాము. ఈరోజు 14 చెక్స్ ఇస్తున్నాము. టోటల్ అమౌంట్ దగ్గర 14,83,900 అంటే 15 lakhs దాకా ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు దాకా కాన్స్టిట్యున్సీ అంతటికి 300 చెక్స్ పైన ఇచ్చున్నాం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉండి మీ హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందినప్పుడు ఎవరైనా వస్తే తప్పకుండా వచ్చి సిఎంఆర్ఎఫ్ ఇవ్వండి. చీఫ్ మినిస్టర్ స్పందించి మీకు తప్పకుండా మీకు చేయాల్సింది ఆయన చేస్తారు. ఈసారికి ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చినాయి ఆల్రెడీ. అవి ఎన్ని వచ్చినాయో నాకు ఐడియా లేదు, ఎందుకంటే ఈ 2 months నుంచి మేము ఇంటింటికి వచ్చి చెక్స్ ఇస్తున్నాం, ఇచ్చింది లేదు. సో తప్పకుండా వచ్చి ఇవ్వాలని, ఏమైనా మధ్యలో ఏమైనా మిస్ప్లేస్ అవ్వచ్చు, ఏమైనా అవ్వచ్చు, ఇటు పోవచ్చు, ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు కష్టం మీద చేసుకుంటారు కదా, లేకపోతే దీనికోసం అయితే వచ్చి ఉంటారు కదా, అందుకోసం. గూగుల్ టెక్ సంస్థ విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనున్న డేటా సెంటర్ కు సంబంధించి ఈ రోజు ఢిల్లీలో MOU జరగనున్న శుభ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. శాసనసభ్యులు RVSKK రంగారావు విశాఖపట్నం నగరాన్ని ఒక టెక్ హబ్ గా మార్చేందుకు కృషి చేస్తూ ఎంతో మందికి ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం చాలా గొప్ప విషయమని, హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలిపిన శిల్పి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అని, అలాంటి మహానుభావుడు ఈ రోజు విశాఖపట్నాన్ని మన రాష్ట్రానికి ఐటీ హబ్ గా నిర్మించి ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నారని కొనియాడారు. అందరికీ నమస్కారం. గూగుల్ టెక్ సంస్థ విశాఖపట్నం రావడానికి ఇవాళ MOU ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మన ఐటీ శాఖ మార్చులు నారా లోకేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం ఒక టెక్ హబ్గా అవతరించడానికి ఈ సంస్థ యొక్క MOU, ఈ సంస్థ యొక్క స్థాపన చాలా దోహదపడుతుందని ఇక్కడ అనేక మంది నిపుణులు, ఎక్స్పర్ట్స్, యువకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నా అభిప్రాయం కూడా. హైదరాబాద్ ని మొదటిసారి బీజం వేశాక
ఒక టెక్ హబ్గా, ఒక సైబరాబాద్గా డెవలప్ చేయడానికి 30 ఏళ్ళు పట్టింది. కానీ ఇవాళ విశాఖపట్నంలో వస్తున్నటువంటి పెట్టుబడులు, నారా లోకేష్ గారు చూపిస్తున్నటువంటి చొరవ చూస్తుంటే మనకి 30 ఏళ్ళు కాదు కదా, 10 సంవత్సరాల్లోనే విశాఖపట్నం ఒక టెక్ హబ్గా అవతరిస్తుందని ఏమాత్రం కూడా అనుమానం లేదు. ఇది ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికే కాదు, రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఒక మణిముక్తంగా మరి విశాఖపట్నం అవతరించబోతుందన్న దాంట్లో ఏమాత్రం కూడా అనుమానం లేదు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఉన్న ఒక కార్యదక్షత వల్ల, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా కంపెనీస్ ఉన్నటువంటి నమ్మకం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. ప్రత్యేకించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క దక్షతకి మరి ఇది నిదర్శనమని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నారా లోకేష్ గారికి ముఖ్యంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏషియాలోనే అతి పెద్ద గూగుల్ టెక్ వ్యవస్థ ఇక్కడ మన విశాఖపట్నంలో రాబోతుందని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా రెండో విషయం, నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కల్తీ మద్యం మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన తెలియజేసి చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో కల్తీ మద్యం తయారు చేసి అడ్డగోలుగా వ్యవస్థని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి కల్తీ మద్యం వైన్ షాపుల్లో సరఫరా చేసినటువంటి దౌర్భాగ్య చరిత్ర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి కిందటి 5 సంవత్సరాలు. కొన్ని వేలాది కుటుంబాలు మీ కల్తీ మద్యం తాగి చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి, ఇంటి పెద్ద దిక్కును కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళు ఉసురు తగిలే మీరు ఇవాళ 11 సీట్లకు పరిమితం అయ్యారు. మీరు కల్తీ మద్యం మీద మరి ధర్నాలు చేయడం, రాస్తారోకోలు చేయడం, నిరసన తెలపడం అంటే దెయ్యాలు వేదాలు వర్ణించినట్లుగా ఉన్నాయి. ప్రజలు ఏమాత్రం కూడా మీరు గత 5 సంవత్సరాల్లో మద్యం విషయంలో ఉన్నప్పుడు ఇతర ఏ విషయంలో ఉండేవండి, మీరు చేసినటువంటి అరాచకాన్ని, మీరు అందించినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిపాలనని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరన్న విషయం మీరు గ్రహించాలి. ఒక్కసారి మీరు గతాన్ని గుర్తు చేసుకొని వైన్ షాపుల్లోని బిల్లులు లేకుండా మీరు సప్లై చేసినటువంటి అతి దారుణమైనటువంటి మద్యం వల్ల ఎన్ని వేలాది కుటుంబాలు నిరాశలయ్యాయో, ఎన్ని వేలాది మంది ప్రజలు ఆరోగ్యాలు పోయాయో ఒక్కసారి మీరు గుండెల మీద చేసుకొని మీరు మరొకసారి ఆలోచించాలని మీకు తెలియచేసుకుంటూ, ఈ అవకాశం ద్వారా మరి రాష్ట్ర ప్రజలకి, నియోజకవర్గ ప్రజలకి నా యొక్క మెసేజ్ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.